Hello student, how are you? I am Sanjay Hadiyal. Today's lecture we are going to learn about types of computer network. There are many different types of computer network available, but in today's lecture we specially discuss LAN or local area network. When we communicate the network as a message, as a voice, as a any kinds of data, at that time we have to use compulsory any kinds of connection. Here we specially discuss what is the or how many types of computer network is available, and what is the difference between this particular connection. Here in specially this particular concept we discuss about LAN, MAN and WAN. Also there are personal area network, storage area network is considered, but we specially discuss on this particular three types. In this session, in this video session, we specially talk about local area network. So now we first see what is a computer network or how many types of computer network. There are various types of computer networks available. We can categorize them according to their size as well as their purpose. There are many types of computer network is available, but we consider in this this much portion, we can categorize them according to their size as well as their purpose. Here we specially focus some its important types of network or categorize them according to their size as well as their purpose. કે કયા ટાઈપના નેટવર્ક ઉપર અથવા તો કયા ટાઈપનો પર્પસ છે એ બેઝ ઉપરથી આપણે છે એ કોઈ ચોક્કસ નેટવર્કનો છે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. The size of a network should be expressed by the geographical area and number of computers which are a part of their network. Indirectly we can say how we determine its size and its purpose. So we can say size of networks expressed by its geographical area. કયા ટાઈપના એરિયામાં અથવા તો કયા ટાઈપનો રિજિયન્સ છે એ બેઝ ઉપરથી અથવા તો નંબર ઓફ કોમ્પ્યુટર્સ વી આર પાર્ટ ધેર નેટવર્ક. અને એ પર્ટિક્યુલર એરિયાની અંદર પર્ટિક્યુલર જિયોગ્રાફિકલી કોન્સેપ્ટની અંદર કયા કયા અથવા તો કેટલા કોમ્પ્યુટર્સને ત્યાં આગળથી છે કનેક્ટ કરવાના છે, યુઝ કરાવવાના છે, એ બેઝ ઉપરથી આપણે છે એ શું કરી શકીએ છીએ ત્યાં આગળથી અમુક એવા કોમ્પ્યુટરના ટાઈપને છે એ એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. It includes devices housed in a single room to million of devices spread across the world. આપણે અહીંયા આગળ ખાસ સ્પેશિયલી અલગ અલગ ટાઈપના કન્સેપ્ટ પર્પસથી એનો છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. કોઈ સિંગલ પર્પસ માટે, કોઈ હાઉસ માટે, કોઈ બિલ્ડિંગ માટે અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડ માટે પણ આપણે છે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક કોમ્યુનિકેશન પર્પસ માટે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. સો અહીંયા આગળ it includes a device housed in a single room or a million of devices spread across the world. કોઈ સિંગલ ઘરની અંદર એ પણ આપણે છે કેવા પર્પસથી એનો ઉપયોગ કરવો હોય, ઘર, ઓફિસ, શાળા, કોલેજ, બિલ્ડિંગો અથવા તો મિલિયન ઓફ ડિવાઇસીસ સ્પ્રેડ ઓવર ધી નેટવર્ક ઇન ધ વર્લ્ડ. વર્લ્ડની અંદર જે અલગ અલગ પર્પસથી આપણે એક્સેસ કરાવડાવવું છે તો પણ આપણે તેને અહીં આગળથી છે યુઝ કરી શકીએ. અને એ બેઝ ઉપરથી ટૂંકમાં આપણે એનો એક છે પર્ટિક્યુલર ટાઈપનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. વેધર વી યુઝ લેન, વી યુઝ મેન ઓર વી યુઝ વેન. તો ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇટ્સ geographically area or number of computers. Here we see one diagrammatically information divided computer types in mainly three types. There are mainly three types of computer
networks, which is LAN, WAN, and MAN. Local area network, metropolitan area network, and wide area networks. Now we discuss it in detail one by one. But first, we see local area network. What is local area network? Many times a simple silly question it asks what is the full form of LAN. At that time we give the name local area network. Local area network is a group of computer and peripheral device which are connected in a limited area such as school, laboratory, home, and office building. Local area network is nothing but it is one kinds of group of computers or peripheral device. Group of computer મીન્સ કે ત્યાં આગળ એવું જરૂરી નથી કે માત્ર ખાલી આ નેટવર્કની અંદર આપણે છે કોમ્પ્યુટરને જ ઉપયોગ કરી શકીએ, પણ એવા અલગ અલગ ટાઈપના બીજા જે કોઈ પેરિફરલ ડિવાઇસીસ છે એ ડિવાઇસીસનો પણ આપણે છે યુઝ કરી અને એને લેનની અંદર છે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ ટેલિફોનિક લાઇન, પ્રિન્ટર, સ્કેનર, આ અલગ અલગ ટાઈપના જે ડિવાઇસ છે એને આપણે એક પેરિફરલ ડિવાઇસ તરીકે છે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ અને આપણે એને પર્ટિક્યુલર આ લોકલ એરિયા નેટવર્કની અંદર છે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ છીએ, વિચ આર connected in a limited area such as school, laboratory, home and office building. ટૂંકમાં અહીંયા આગળ એક જે લોકલ એરિયા નેટવર્ક છે એની એક લિમિટેશન આપવામાં આવેલી છે, અમુક લિમિટેડ રેન્જની અંદર આપણે એને સ્પેશિયલી યુઝ કરી શકીએ છીએ. વિશાળ લાર્જ રેન્જ ઓફ જો કોમ્યુનિકેશન એરિયા હોય તો આપણે ત્યાં આગળથી લોકલ એરિયા નેટવર્કનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ એક કોઈ સ્કૂલ બિલ્ડિંગ છે, સ્કૂલ એક એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ છે, કોઈ લેબોરેટરીઝ છે, હોમ છે, ઓફિસ છે, આવા કોન્સેપ્ટ પર્પઝ માટે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી વી કેન યુઝ ધી લોકલ એરિયા network. It is a widely useful network for sharing resources like file, printer, games and other applications. Direct indirectly we can also say the the purpose of sharing resources such as file, printers, games and other applications. With the help of local area network we can use this particular different types of resources also in this particular local area network. The simplest types of local area network is connect computer and a printer in someone home or a office. સિમ્પલ વર્ડની અંદર જે એક માત્ર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરાવી અથવા તો કહીએ કે ભાઈ લોકલ એરિયા નેટવર્ક્સ જે છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કોઈ કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર અને અમુક એવા જેના સ્પેશિયલી રિસોર્સિસ છે એના માટે એક લિમિટેડ રેન્જ ઓફ એરિયાની અંદર એને સ્પેશિયલી યુઝ કરી શકાય છે, સચ એઝ હોમ હોય, કોઈ ઓફિસ છે, કોઈ સ્કૂલ બિલ્ડિંગ્સ છે, તો ત્યાં આગળ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે છે શેનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, લોકલ એરિયા નેટવર્કનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ કે આપણી કોમ્પ્યુટર લેબ છે તો કોમ્પ્યુટર લેબની અંદર 60-65 PC is available in this particular lab. At that time we have to use this particular concept or local area concept is very suit for in this particular lab because it's in some small area, it's a limited range of computers and number of computers and areas. We easily use this particular concept very well. In general, LAN will be used as one types of transmission medium. Also we can say local area network is used as a one types of transmission medium. When we want to transmit data from one PC to another PC, at that time we also use a local area network concept. Simple, suppose we want to transmit data PC1 to PC2 at a time, we direct indirectly use this particular concept and easily or quickly we transmit our data simply. Here we see
one example of this particular concepts local area network કે અહીંયા આગળ અલગ અલગ ટાઈપના જે કોમ્પ્યુટર્સ છે એ એકબીજાની સાથે કનેક્ટમાં છે જેને આપણે એક લોકલ એરિયા નેટવર્ક તરીકે કન્સિડર હમણાં જ મેં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું આપણી પ્રેક્ટિકલ કોમ્પ્યુટર લેબનું કે જેની અંદર છે એ 65 પીસી અવેલેબલ છે અને એ પીસીની અંદર જ્યારે આપણે કોઈ આ ટાઈપના કન્સેપ્ટને એપ્લાય કરવો છે તો આપણે ઇઝીલી અને સારી રીતના છે એ લેન્ડ કોન્સેપ્ટને છે એ એપ્લાય કરી શકીએ કારણ કે ત્યાં આગળ એક નંબર ઓફ કોમ્પ્યુટર્સ એ ફિક્સ છે કે ભાઈ ત્યાં આગળ 65 કોમ્પ્યુટર જે લેબ છે કોમ્પ્યુટર અવેલેબલ છે એની સાથે આપણે યુઝ કરો છો અથવા તો એક જેનો જિયોગ્રાફિકલી એરિયા છે એક રેન્જ છે એ રેન્જ પણ એક લિમિટેડ કવરેજ એરિયાની અંદર આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ તો એ સ્યુટ થઈ શકે છે ઇઝીલી આપણે એને ત્યાં આગળથી એવી રીતના જે ખાસ સ્પેસિફાઈડ કરી શકીએ છીએ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ ઇટ ઇઝ અ નેટવર્ક વિથ કન્સિસ્ટ ઓફ લેસ દેન 5000 interconnected device across several buildings. Very most important statement, student here. In local area network, we indirectly connect how many devices or computers are connected in this particular concept or local area. In local area, we consist approximate અરાઉન્ડ 5000 ઇન્ટરકનેક્ટેડ ડિવાઇસીસ લેબનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ જે કોમ્પ્યુટર્સ છે એને આપણે એક ઇન્ટરકનેક્ટેડ તરીકે છે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ કે એ લેબના કોમ્પ્યુટરો જે છે એ શું છે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે તો એવી રીતના આપણે અહીંયા આગળથી છે ઇન્ટરકનેક્ટેડ જે અલગ અલગ ડિવાઇસ છે અહીંયા તો આપણે લેબનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું એટલે બધા 65 કોમ્પ્યુટર્સ છે પણ એ જ રીતના કોઈ પ્રિન્ટર હોય કોઈ સ્કેનર હોય અથવા તો કોઈ એવા બીજા અમુક રેફરલ ડિવાઇસીસ છે એ ડિવાઇસીસને આપણે અહીંયા આગળ છે શું કરી શકીએ છીએ આ લોકલ એરિયા નેટવર્કની અંદર સ્પેશિયલી છે યુઝ કરી શકીએ છીએ એટલા માટે એપ્રોક્સિમેટ 5000 જે અલગ અલગ ટાઈપના આવા પેરિફરલ ડિવાઇસીસ છે એ ડિવાઇસીસને એક જ બિલ્ડિંગ અથવા તો એવા કેમ્પસની અંદર આપણે છે શું કરાવી શકીએ છીએ એને કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને ઇઝીલી અમુક આપણું એવું જે કમ્યુનિકેશન પર્પસ જે છે એને આપણે ત્યાં આગળથી એપ્લાય કરી શકીએ છીએ નેક્સ્ટ LAN is secure because there is no outside connection within the local area network. Thus, the data which is shared is safe on the local area network and can't be accessed outside. Here, simple એક સ્ટેટમેન્ટ આપણી સામે આપવામાં આવેલું છે કે લોકલ એરિયા નેટવર્ક જે છે એ શું છે એક કેપેબલ ઓર સિક્યોર કનેક્શન આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ શા માટે કારણ કે ત્યાં આગળ જે એક કમ્યુનિકેશન થાય છે એક ડેટાનું જે શેર થાય છે એ એક ઇન્ટરનલ શેરિંગ છે એટલા માટે એ આઉટસાઇડ ઓફ બિલ્ડિંગ આઉટસાઇડ ઓફ કેમ્પસ છે એ ડેટા આપણો ટ્રાન્સમિટ થઈ શકશે નહીં કારણ કે એ કેમ્પસની અંદર જ એક બિલ્ડિંગની અંદર જ છે શું કરવામાં આવે છે ડેટાનું કોમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે જો સી હિયર LAN ઇઝ સિક્યોર બીકોઝ ધેર ઇઝ નો આઉટસાઇડ કનેક્શન વિથ ધ લોકલ એરિયા નેટવર્ક જે લોકલ એરિયા નેટવર્કનું આપણે એક સ્પેસિફિકેશન આપવામાં આવેલું છે કે ભાઈ આટલી રેન્જની અંદર જ મારા ડેટાનું છે ટ્રાન્સમિટ કરવાના છે કોમ્યુનિકેટ કરાવવાના છે તો એટ એ ટાઈમ એ આપણો ડેટા હવે એ આઉટસાઇડ ઓફ રેન્જની અંદર છે એ જઈ શકશે નહીં વિચ ઇઝ શેર ઇઝ સેફ ઓન લોકલ એરિયા નેટવર્ક એન્ડ કાન્ટ એક્સેસ આઉટસાઇડ and outside of local area we can't access it that's why we can say using LAN connection our data pass or communicate very secure and safe LAN due to their small size are considerably faster their speed can range anywhere from 100 to 1000 mbps here મિસ્ટેક છે ખાસ કે 10 to 100 MBPS તરીકે આપણે એને ખાસ કન્સિડર કરી શકીએ છીએ બરાબર લોકલ એરિયાની અંદર એક જેનું જિયોગ્રાફિકલી એરિયા છે સ્મોલ સાઇઝની અંદર છે કન્સિડર કરવામાં આવેલો છે એટલા માટે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જે આપણું કોમ્યુનિકેશન થશે એ કેવું થશે એકદમ ફાસ્ટ થશે એકદમ સિક્યોર થશે અને એપ્રોક્સિમેટ 10 to 100 MBPSની જે એક સ્પીડ છે એ સ્પીડની અંદર આપણે એને ખાસ છે યુઝ કરી શકીએ અહીંયા આગળ એક થોડી સિલી મિસ્ટેક છે સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ ધ્યાન આપશો 10 to 100 MBPS તરીકે આપણે એને ખાસ કન્સિડર કરી શકીએ છીએ LAN આર નોટ લિમિટેડ ટુ વાયર કનેક્શન
there is a new evolution to the LAN that allows local area network to work on વાયરલેસ કનેક્શન. અહીંયા એક સિમ્પલી સ્ટેટમેન્ટ છે આપવામાં આવેલું છે કે ભાઈ લોકલ એરિયા નેટવર્ક છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એવું જરૂરી નથી કે આપણે ત્યાં આગળથી વાયર સાથે જ એનું કનેક્શન કરી શકીએ. હમણાં મેં લેબનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો લેબમાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આપણા જે બધા કોમ્પ્યુટરો છે એ કેવી રીતના કનેક્ટ થયેલા છે તો કે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વાયર. પણ એવી જ રીતના સપોઝ કે આપણે વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન કરાવડાવવું છે તો પણ એ એક કન્સેપ્ટ ત્યાં આગળ અવેલેબલ છે. તો અગેન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ there is no limit to connect with wire, but we can also connect with the help of the wireless concept. Next, here some advantages is given of a LAN. Computer resources like hard disks, DVD-ROM and printer can share local area network. This significantly reduce the cost of hardware purchase. Direct indirectly यहाँ આગળ આનો મેઇન એડવાન્ટેજીસ છે કેવો આપવામાં આવેલો છે કે ભાઈ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ LAN કન્સેપ્ટ ઓર કનેક્શન હાર્ડ ડિસ્ક CD DVD-ROM એન્ડ પ્રિન્ટર આપણે એને એક નેટવર્કની અંદર છે શું કરી શકીએ છીએ કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને શેર કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે આપણે એને અલગથી પરચેસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. અગેન કન્સિડર અવર કેમ્પસ એક્ઝામ્પલ. સપોઝ કે આપણું એક BCA ડિપાર્ટમેન્ટ છે ત્યાં આગળ એક પ્રિન્ટર અવેલેબલ છે અને કોઈ સ્કૂલ ડિપાર્ટમેન્ટ માધ્યમિક ડિપાર્ટમેન્ટ અધર ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી આ પર્ટિક્યુલર પ્રિન્ટરનો જો યુઝ કરવો છે એને એક્સેસ કરવો છે તો એ ઓટોમેટિકલી ત્યાં આગળથી એને ઇઝીલી કરી શકશે. તો એના માટે આપણે આ પ્રિન્ટર ત્યાં આગળથી અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પરચેસ કરવાની જરૂર નથી. આ એક જ પ્રિન્ટરને એ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ છે શું કરી શકશે એકદમ સિમ્પલી અને ઇઝીલી છે એને એક્સેસ કરી શકશે. યુ કેન યુઝ ધ સેમ સોફ્ટવેર ઓવર ધ નેટવર્ક ઇન્સ્ટેડ ઓફ પરચેસિંગ ધ લાઇસન્સ સોફ્ટવેર ફોર ઇચ ક્લાયન્ટ ઇન નેટવર્ક. સેમ વે એ જ રીતના એક નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ પણ આપણે સામે સમજાવવામાં આવેલું છે કે પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ થ્રુ લોકલ એરિયા નેટવર્ક થ્રુ આપણે છે એ શું કરી શકીએ છીએ કે કોઈ એવું લાઇસન્સ બેઝ અમુક સોફ્ટવેર છે એને પરચેસ કરવાની પણ રિક્વાયરમેન્ટ થઈ. એક જ સોફ્ટવેરને એવું લાઇસન્સ બેઝ સોફ્ટવેરને પરચેસ કરી અને ઓલ ઓવર એ છે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ થ્રુ આપણે એને એવી રીતના એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. ડેટા ઓફ ઓલ નેટવર્ક યુઝર્સ કેન બી સ્ટોર ઓન સિંગલ હાર્ડ ડિસ્ક ઓફ સેવરલ કોમ્પ્યુટર્સ. અલગ અલગ જે કોમ્પ્યુટરના ડેટા છે એ ડેટાને આપણે એક જ કોમ્પ્યુટર ઉપરથી શું કરાવી શકીએ છીએ એ આપણે એને સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે કે દાખલા તરીકે આપણે એક કોમ્પ્યુટર છે એ કોમ્પ્યુટરની અંદર છે હાર્ડ ડિસ્કની અંદર આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલ લીધું કે કોમ્પ્યુટર લેબના જે અલગ અલગ કોમ્પ્યુટર્સ છે એ બધા કોમ્પ્યુટરનો ડેટા આપણે છે એક જ કોમ્પ્યુટર ઉપરથી શું કરી શકીએ સેવ કરી શકીએ. એટલા માટે દરેક કોમ્પ્યુટર ઉપર અલગ અલગ કોઈ હાર્ડ ડિસ્કને છે એ ડેવલપ કરવી જરૂરી નથી. You can easily transfer data and message over network computer. With the help of LAN, we easily transmit our data one PC to another PC or one department to another department. Again, consider our એક્ઝામ્પલ આપણું BCA ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી સપોઝ કે આપણે માધ્યમિક ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર કોઈ ડેટાને છે ટ્રાન્સમિટ કરવો છે તો આપણે ઇઝીલી છે ટ્રાન્સમિટ કરી શકીએ છીએ. ઇટ વિલ બી ઇઝી ટુ મેનેજ ડેટા એટ ઓનલી વન પ્લેસ વિચ મેક્સ ડેટા મોર સિક્યોર. ઇટ વિલ બી ઇઝી ટુ મેનેજ કારણ કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી હોલ ડેટા છે એ શું થઈ શકે છે એક જ કોમ્પ્યુટર ઉપર મેનેજ કરવામાં આવે છે અને હેન્ડલ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આપણો ડેટા છે કેવો બની શકશે મોર સિક્યોર બની શકશે. એ જ રીતના અમુક ડિસએડવાન્ટેજીસ ત્યાં આગળ ખાસ આપવામાં આવેલા છે કે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ લોકલ એરિયા નેટવર્ક. LAN will indeed save cost because of shared computer resource, but the initial cost of installing local area network is quite high. સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ એવું અહીંયા આગળ ખાસ આપણે સમજાવે છે સ્ટુડન્ટ્સ કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે આ કન્સેપ્ટને આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરીએ છીએ ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્રિએટ કરીએ છીએ તો એટ એ ટાઈમ જ્યારે આ કન્સેપ્ટને છે એ એનાલાઇઝ કરવામાં આવશે એ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવશે ત્યારે છે એ ઓલ ઓવર છે એની કોસ્ટ જે ઇન્સ્ટોલેશન કોસ્ટ છે એ કેવી બનશે થોડી હાયર બની શકશે. ધ LAN admin can check personal data file of every LAN user, so it doesn't offer good privacy. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી લોકલ એરિયા નેટવર્કની અંદર છે અહીંયા એનો જે એક મેઇન એડમિન છે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે એને શું કરવું પડે છે કે એ નેટવર્કની અંદર સપોઝ કે 100 PC ઇઝ કનેક્ટેડ તો એ 100 PCના છે એ વન બાય વન એવી રીતના એના અમુક છે એ રેકોર્ડને મેન્શન કરવા પડે છે. પર્સનલી ડેટા ફાઇલ ઓફ એવરી LAN યુઝર્સ તો એને એવી રીતના ચેક કરાવવું પડે છે. તો એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી થોડું છે કેવું છે થોડું ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. ઇટ ડઝન્ટ ઓફર ગુડ પ્રાઇવસી.
Unauthorized user can access critical data of organization in case LAN admin is not able to secure centralized data repository. Simple again. કે નેટવર્ક સપોઝ કે આપણે કેમ્પસનું જ એક્ઝામ્પલ આપણે આપેલું કે ભાઈ ત્યાં આગળથી બીસીએ ડિપાર્ટમેન્ટ, બીએડ ડિપાર્ટમેન્ટ, એમએસસી આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, માધ્યમિક ડિપાર્ટમેન્ટ, તો જ્યારે આપણે કોઈ એક ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરીએ છીએ તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અધર ડિપાર્ટમેન્ટના જે પર્સન છે એ પણ આપણા ડેટાને છે યુટિલાઇઝ કરી શકે છે. જો એડમિનિસ્ટ્રેટરે ત્યાં આગળથી કોઈ એવું સેન્ટ્રલાઇઝ સિક્યુરિટી અસાઇન નહીં કરેલી હોય તો ખાસ પોઈન્ટને મેન્શન કરજો. એ એડમિનિસ્ટ્રેટરના પાસે રાઇટ છે કે જો એને અમુક ડિપાર્ટમેન્ટને છે એક્સેસના ડિનાઇલ આપેલા હશે તો અધર ડિપાર્ટમેન્ટ એને યુઝ નહીં કરી શકે. પણ જો આવું એક્સેસ ડિનાઇલ છે ત્યાં આગળ એને એપ્લાય કરેલું નહીં હોય તો અનઓથોરાઇઝ પર્સન મીન્સ કે આપણું બીસીએ ડિપાર્ટમેન્ટનું કોઈ એવો ડેટા છે તો એ પ્રાઇમરી વિભાગ, સ્કૂલ વિભાગ, અધર કોલેજ ડિપાર્ટ પણ એનેથી શું કરી શકશે? એક્સેસ કરી શકશે. તો આ એક અગેન અહીંયા આગળથી એને એવી રીતના ડિસએડવાન્ટેજીસ તરીકે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. લોકલ એરિયા નેટવર્ક રિક્વાયર્સ એ કોન્સ્ટન્ટ LAN administration as there are issue related to software setup and hardware failure. Local area network requires constant LAN administrators. જનરલી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે ત્યાં આગળથી એનો જે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે એ શું કરવું પડે છે? એને સતત ત્યાં આગળ એને માટે કોઈ એવું અમુક કોન્સ્ટન્ટલી પેટ્રોલિંગ છે એ કરાવવું પડે છે. ઘણી વખત કોઈ એવો પ્રોબ્લેમ્સ થાય સોફ્ટવેર અથવા તો હાર્ડવેરના પ્રોબ્લેમ્સ તો એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આખા નેટવર્કને છે એ શું કરી શકે છે? ફેલ્યોર કરી શકે છે. તો આવું એક અહીંયા આગળથી અગેઇન સિમ્પલ એક ડિસએડવાન્ટેજીસ છે આપણી સામે એને આપવામાં આવેલું છે. બરાબર. તો આવી રીતના dear students, we specially discuss this particular video lecture. What is types of networking in computer networks? How many types? There are mainly 3 types of computer networks is available: LAN, WAN and MAN. And especially we discuss what is a local area network. તો જનરલી સિમ્પલ વર્ડની અંદર અગેઇન રિકેપ સિંગલ વર્ડમાં આપણે એટલું કહી શકીએ છીએ કે લોકલ એરિયા એક એવો કન્સેપ્ટ છે કે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક લિમિટેડ રેન્જ ઓફ અમુક જિયોગ્રાફિકલી એરિયાની અંદર અથવા તો અમુક એવા નંબર ઓફ કોમ્પ્યુટર્સને છે એ એક્સેસ કરી શકે છે, યુઝ કરી શકે છે. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લોકલ એરિયા કન્સેપ્ટ વી ઇઝીલી કમ્યુનિકેટ ઓર સિક્યોર અવર ડેટા. એઝ વેલ એઝ સમ ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે આપવામાં આવેલા છે કે અમુક સમયે કોઈ અનઓથોરાઇઝ પર્સન પણ છે એ લોકલ એરિયાની અંદર જો કનેક્ટેડ હશે તો એ આપણા કન્સેપ્ટ ડેટાને છે શું કરી શકશે? એક્સેસ કરી શકશે, એનો યુઝ કરી શકશે. તો આવી રીતના આ કન્સેપ્ટને આપણે અહીંયા આગળથી છે અત્યારે કન્ક્લુડ કરાવડાવીએ છીએ. રિમેનિંગ મેન એન્ડ વેન જે કન્સેપ્ટ છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર કન્સિડર કરશે. જો અહીંયા આગળ આપણે બંને કન્સેપ્ટને છે ચેક કરાવડાવશે તો આપણો વિડીયો લેક્ચર છે થોડો લેન્ધી થઈ જશે, બિગર થઈ જશે. સો આઈ હોપ you got this concept very well. If you have any kinds of question, query, please give it my comment section as well as you contact me personally. I will solve it your problem. Thank you for watching this video.